नमस्कार जय जगन्नाथ मुआ एक भिडियो आपको स्वागत जनाऊँगी मु आशा करी आशा करुँच आम +3 प्रिय भाई और भाई मैंने समस्ते भल थे। तो पिला मैंने आज आप क्लास 5 जोटा कि गोटे लंग क्वेश्चन आम आलोचना करवा। तो जो मैंने भी मो चैनल प्रथम कर आसुवे तो दयाकोरी लाइक करने सह सब्सक्राइब करवाटा जमा भी भूलु ना, कारण आपण मैंने यही चैनल माध्यम एग्जाम न आसवा पूर्व लंग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आउ माने एनईपी जहाँ पढ़ुथो से सेमिस्टर जहाँ क्वेश्चन पढ़ुथो ताहार उत्तर देखापी पाइपर और बहुत सरल भाषा बुझीपारे पे। तो तेणुक आपको अनुरोध करी जो मैंने प्रथम आसवे प्रथमे सब्सक्राइब करने। तो चलो आम +3 सेकेंड ईयर जोटा कि ओडिया ऑनर्स कोर 3 आम कि लंग क्वेश्चन डिस्कसन करूँ। तो आम 2-3 लंग क्वेश्चन रही जाता। तो आज आम से 2-3 भितर आम आज आम एक लंग क्वेश्चन थ्रू रे बुझापी जावा। तो चलो देखा। तो चर्यगीतिकार धर्मीय विबोधर यथार्थ परिचालक प्रदान कर। तो पे आम देखा गले यही माने गोटे कोर 3 गोटे यूनिट सरी ना। तो तेणुक मत क्षमा करेंगे। तो आम सारीदे जल्दी। तो आम सब यूनिट पढ़ा। तो एग्जाम न आसवा पूर्व आम सब यूनिट पढ़ा। तो तेणुक चिंता करूँ ना। तो चलो जाना आम। तो देखो पे मुझे सब कहे जो जेकोसी क्वेश्चन लिखापी आपको प्रथम उपक्रम देवाई पड़ी था। तो यहाँ आपंकर उपक्रम आज भिडियो टी लंबा हो पाए। तो अधिक किसी न कही क्लास टी प्रथम स्टार्ट करवा। तो देख ओडिया साहित्यर प्राचीनतम श्रुति भाव में चर्यगीतिक को माने गणा जाए। तो यही गीत गुड़ी अष्टम शताब्दी माने द्वादश शताब्दी पर्यंत विभिन्न सिद्धाचार्य मान द्वारा रचित। तो चर्यगीतिका केवल ओडिया साहित्यर प्रथम प्रमाण नुहे, तो यह धर्म दार्शनिकता एवं माने समाज चेतनार संकलन रूपे मध्य परिचित। तो चर्यगीतिका को सिद्धाचार्य माने साधना अनुभूति और धर्मीय सत्यर प्रचार पाई लिखिथिले। कौन में लिखिथिले से माने साधना अनुभूति और धर्मीय सत्यर प्रचार पाई से माने चर्यगीतिकाटी लिखिथिले। किए माने सिद्धाचार्य माने। तो से माने गृहत्यारु गभीर धर्मीय तापर सत्य को प्रकाश करने पाई सांकेतिक शब्द रूपक और उपमा व्यवहार करथिले। देखा गले तापर देख चर्यगीतिकार बौद्ध धर्मर सहज्य और बौद्ध माने वज्र यानर प्रभाव स्पष्ट माने सहज्ञान सरलता सहजता और आंतरिक भावनार मुक्ति प्राप्तिर कथा थिला। तो से वज्रयन गृहता जग साधन और तंत्र को गुरुत्व देइथिले। तो यही पदगुड़िक केवल धर्मीय प्रचार नुहे बरम मानवीय सामाजिक मूल्य समानता और आत्मज्ञान और मोक्षर संदेश मिले। तो चर्यगीतिकार माध्यम ओडिया साहित्यर केवल लेखनीर प्रारंभ काल नुहे बरम यह धर्मीय दार्शनिक जुगर प्रारंभिक करथिले। तो प्रथम आपने चर्यगीतिकार वीडियो देखी ना तो टिके बुझे टे कष्ट हो पाए। तो तेणुक जो मैंने नुआ तो से चर्यगीतिक वीडियो देखिए ये वीडियो देखिए। तापर माने जोटा टिके डाउट थी मत एमती हाइलाइट कर स्क्रीनशॉट माने मारी डायरेक्टली मो व्हाट्सएप सेंड करंतु मु आपको सरल भाषा बुझे देबी पिला। तो आम पारे टिके टाइम नहीं बोले टिके स्पीडली कहि दउची। तो देख धर्मीय विचारबोध कौन ताहा एबे जानिबा। तो पिला माने देखंतु प्रथमे आपनकर पॉइंट माने बौद्ध धर्मर प्रभाव माने आम पढ़ुचे जे कौन क्वेश्चन करछि से आम मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर धर्मीय माने विचारबोध टिके आलोचना कर बोले। तो आम प्रथम पॉइंट देवा जे धर्मीय विचारबोध मु जहाँ कहली ताहा आसला उपसंहार। तो जान देखा धर्मीय विचारबोध माने कौन तेबे जानतु। देख तो प्रथम आपनकर पॉइंट आसी जाउची बौद्ध धर्मर प्रभाव बुझिपार ना। तो देख चर्यगीतिकार बौद्ध धर्मर गभीर प्रभाव प्रकाश पाई। तो बुद्धंकर शिक्षार 4टी आर्य सत्य माने बुद्धंकर राज्य कौटी 4टी आर्य सत्य जोटा कि प्रथम है दुख दुखर कारण दुख निरोध और निरोध पथ। तो यहाँ मैंने माने मार्क आसे। तो तेणुक आपको अनुरोध जे यहाँ टे भल भाव मन रखिए। तो देखो तापर माने पथर स्पष्ट परिचय मिले बुझिपार ना। तो सिद्ध माने कही जे मनुष्य जीवन दुखर मूल्य कारण तृषा माने मनुष्य जीवन में सब बेले दुख ही थाए पे तृषा बुझिपार ना। तापर लोभ और आसक्ति तो यह को दूर करने माने मध्य मार्ग अवलंबन करने दरकार बुझिपार ना। तो से चर्यगीतिका मानव को सरल संतुलित और साधनामय जीवन अनुसरण बोली
ମାନେ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ସହଜନ୍ୟର ଧାରଣା। ତ କ'ଣ ସେଇ ସହଜର ଧାରଣା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାରେ ସହଜନ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତ ସହଜ ବୋଲିଲେ ସହଜ, ସରଳ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସହଜ ବୋଲିଲେ ଆମେ ସହଜ ସରଳ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ତ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମାନେ ମତାନୁସାରେ ମୋକ୍ଷ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଜ୍ଞାନ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ପାଠ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଦେଖ, ତ ଏଇ ସମୟ ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ଆନ୍ତରିକ ଭାବନା। ବୁଝିପାରିଲ? କେବଳ ଆନ୍ତରିକ ଭାବନା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସହଜ ଉପାୟ। ତ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନ ସରଳତାରେ ସେଥିପାଇଁ ସହଜ୍ୟାନ ମାନବ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତିର ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ସାରଲ୍ୟ ମନର ପବିତ୍ର ଓ ସଚେତନ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଅଧିକ ଆମ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକା ଯଦି ମାନେ କ'ଣ ବି ସେ ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଭାବନା ଥିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୃତୀୟରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବଜ୍ରୟନର ପ୍ରଭାବ। ତ ବଜ୍ରୟନରେ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ। ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାର ଅନେକ ପଦରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବଜ୍ରୟନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ପରମ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ର। ତ ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ଚକ୍ର ଓ ନାଡ଼ି, ବୁଝିପାରିଲ? 3ଟି ନାଡ଼ି ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି 3ଟି ନାଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷାତ୍ମକ କରିପାରିବ। ମାନେ ଆମର ମାନେ ଚକ୍ର ଓ ନାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ସେଇ ନାଡ଼ି ଅଛି। ତ ନାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତ ଆମର ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟର ଚମତ୍କାର କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାରେ ଏହି ଗୃହ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସଂକେତ, ଉପମା ଓ ରୂପକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ରହିଲା ଶରୀରକୁ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ର, ତାହା ଏବେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ତ ଆଉ 2 ପେଜ୍ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବିନି। ଦେଖ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖ, ତ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାରେ ସିଦ୍ଧମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟି କାୟା ମନ୍ଦିର। ତ ଭାବନାକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ସେ କେବେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭାବନା ଖୋଜିବା ତ ଏଇଟା ବାହାରେ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ନିଜର ମନ, ଚିତ୍ତ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟତାର ସାକ୍ଷାତ୍ମକ ସମ୍ଭବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକମାନେ ବାହ୍ୟ ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ ଓ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆନ୍ତରିକ ସାଧନାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଥ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଆସିଛି ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ଧାରଣା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାରେ ଜୀବନ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଣ। ସିଦ୍ଧମାନେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଣ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ତ ବାହାରିଆ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ତ ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଚିତ୍ତରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମାନେ ଆମ ଭାବନା କେବଳ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ତ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଚିତ୍ତରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଲୋଭ, ମୋହ, ଅସତ୍ୟ ମାନେ ଆସକ୍ତି, କ୍ରୋଧକୁ ଜିତିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛି ସାମାଜିକ ସମାନତା। ତ ଦେଖ, ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାରେ ସାମାଜିକ ସମାନତାର ସନ୍ଦେହ ଦିଆଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଖ, ସମାଜରେ ଜାତି ପାତି ଓ ଉଚ୍ଚ ନିମ୍ନ ନଦୀ ଦରିଦ୍ରରେ ବହୁତ ବିଭେଦ ଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ତାହା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ସପ୍ତମରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଠି ବି ପାଇପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଖାଲି ପଢ଼ି ଯାଉଛୁ, ତ ଏଭଳି ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖ, ଭକ୍ତି ଓ ଆନ୍ତରିକ ସାଧନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାରେ ଭକ୍ତିକୁ କେବଳ ଦେବତା ପୂଜାରେ ନୁହେଁ, ତ ମନର ସଭ୍ୟତା ଓ ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝେଇଛି। ତ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାହ୍ୟ ଭକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ମନୁଷ୍ୟର ଆନ୍ତରିକ ସାଧନା, ଦୟା, କରୁଣା ଓ ସତ୍ୟାଚରଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଦେଉଛି, ତ ତେଣୁକରି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଟାଇମ୍ ମାନେ ବହୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧମାନେ ଷଡ଼ରିପୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହର ସଂକଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ମିଳେ ଯେ ଯିଏ ଏହି ଦୃଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ଜିତି ପାରିବ ସେ ସତ୍ୟ, ମୁକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର ପଥର
ଆଗୁଆ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ଯେମିତି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବ ତ ସିଏ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାର ମୁକ୍ତି ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ଆଗୁଆ ହେଇପାରିବ। ତ ସାର କଥାକାର ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ସାର କଥା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଦେଖ ତ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାର ଧର୍ମୀୟ ବିରୋଧବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ସାର ସହଜନର ସରଳତା, ବଜ୍ରୟନର ଗୃହ ସାଧନା ଓ ଶରୀରକୁ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତ ସାମାଜିକ ସମାନତାର ସନ୍ଦେଶ, ଭକ୍ତିର ନୂତନ ଅର୍ଥ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ଜିତିବାର ପଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକା କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ ବରଂ ଧର୍ମୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜୀବନ୍ତ ସାର। ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ତ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଦଲିଲ ନୁହେଁ, ତ ଏହା ଧର୍ମୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଚେତନାର ସାର୍ଥକ ପ୍ରତୀକ। ତ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ଯେପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସହଜ ଓ ବଜ୍ରଜୟର ପ୍ରଭାବ, ଗୃହ ସାଧନ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ଞାନର ପଥ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ତ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଏହାର ଧର୍ମୀୟ ବିଚାରବୋଧ କେତେ ଗଭୀର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ସରଳତା, ଜୀବନର ପ୍ରଶଂସା, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଏହାକୁ କେବଳ ଧର୍ମୀୟ ଗୀତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ସାଧାରଣ ଓ ମାନେ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷର ପରିଣତ କରିଛି। ତ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଗର କିମ୍ବା ଆଲୋକିତ ପ୍ରତିଶତର ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ମନଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ସାଧନା ଓ ସମାନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଶେଷ ରହିଯାଇଛି ଉପସଂହାର 3 ଧାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକାର ଧର୍ମୀୟ ବିଚାରବୋଧ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ତ ଏହି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସମାନତାର ସନ୍ଦେଶକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ହେବା ସହିତ ଧର୍ମୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାର ସତ୍ୟ, ସହଜ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପଢ଼, ମୁଁ ଯାହା ଦେଲି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ 2-3 ଥର ଯଦି ପଢ଼ିଯିବେ ତ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ। ତ ଏଭଳି ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟ ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ପୁଣି ନେବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁରା ଶେଷ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।